फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आपको मो यूट्यूब चैनल है जोड़िया लाइव जेकेसी क्रिएशन के को पुणी थे स्वागत। देख आज आम जो बोर्ड परीक्षा होगा जाऊँगी तार प्रोजेक्ट वर्क करवा प्रोजेक्ट वर्क विषय देखा प्रोजेक्ट वर्क यार प्रथम आज देखा प्रथम आम ओडिया ठीक अच्छे देन आम नेक्स्ट गुड़िकर करवा। तो देख अष्टम श्रेणी विषय आधारित प्रस्तावित प्रकल्प कार्य कौन रहा निम्न प्रत्येक प्रश्न पर केतटा प्रकल्प कार्यर उदाहरण दि जाए शिक्षक शिक्षयित्री कौन करेंगे ना जेकोसी दुईटा प्रकल्पर कार्य करके सूचक आधार शिक्षार्थी मूल्यांकन करेंगे ठीक अच्छे। तो देख प्रथम देखिए तुम्हें देखी शुणी वयस्क मान पचारि जेकोसी गोटे अंधविश्वास उपर लेख जहाँकि लोक मान कष्ट दूसरी भावना परिवर्तन आने तुम्हें कौन पदक्षेप नेब बोली भावुँ से विषय दल में 3 ରୁ 5 जन आलोचना करके सांग को पत्र लिखा ठीक अच्छे। शिक्षण फलाफल दैनंदिन जीवन में विशेष घटना परिस्थिति को सूचना ढंग से लिखा जेपरिक सोशल मीडिया खातार कि संपादक नाम पत्र इत्यादि आम बर्तमान कौन करवा ना प्रश्न लिखा ठीक अच्छे। देख प्रथम क्वेश्चन आम उत्तर लिखा एमती देख एमती आंसर लिख तुम आंसर स्थान ये लिख तुम कौ स्थान लिख ये कौ गाँ है स्थान लिख देन तारीख ये डेट मेंशन कर लिख प्रियर सांग लोकेश तुम सांगर ना लिख देन मोर आंतरिक शुभेच्छा नबू मौसा मौसी को मोर प्रणाम जनईदेबू तोर सान भौणी को मोर स्नेह देबू है मुझे भलरे अच्छी भगवान कृपार तुम्हें सेठारे भलरे थी बोली मोर आशा और विश्वास है नेक्स्ट मुझे अंधविश्वास और कुसंस्कार को दूर करने कि पदक्षेप नेली से विषय तत्ते जनाऊँगी तू धरिकी लिखू पुणी पठे लेटर नहीं कि आम राज्य ओडिशार अधिकांश जिला आदिवासी अंचल होता जो अधिकांश लोक एवं कौन करते ना अंधविश्वास को नहीं बंचुंट जहाँकि कौन लोक जदि झाड़ा ज्वर कि कौन प्रकार देह असुस्थता हुए तेबे से माने डाक्तर पाखक न जाइक प्रथम कौन करती ना से दिशारी पाखक जाती दिशारी जोटा को आम कहते गुणिया है गुणिया पाखक जाती जहाँकि कौन करते से झड़ा फुंका करी थांती ठीक अच्छे गुणिया पाखक जाए झड़ा फुंका करी थांती ठीक अच्छे। नेक्स्ट जी आ कौन लिखा आउ एमती लिख कौन लिख ना आउ एक अंधविश्वास अच्छी जोटा कि जहाँकि लोक मैंने फसल अमल भल हम बोली कौन करती ना लोक मैंने जमी नर बड़ी दे था ठीक अच्छे। दुईटा अंधविश्वास विषय तुमको मुझे जनइली निश्चित एपरी भावना को लोक मान मनरू दूर करने विद्यालय स्तर में सचेतनता रैली एवं टीवी और रेडियो माध्यम लोक मान कौन कराए ना सचेतनतार वार्ता दे से मनरू अंधविश्वास को दूर करने चेष्टा करने उचित। डाक्तर महत्व आधुनिक चिकित्सा पद्धति और विज्ञान सम्मत चिंताधारा विषय से बुझाइबा आवश्यक। एहीपरि भाव में आम समस्ते मिसिकी कौन करवा प्रयास करी समाज अंधविश्वास भली चिंतन को लोक मानक मनरू दूर करी समाज रे परिवर्तन आनी पारिबा। चिट्ठी पाई चिट्ठी देबू तोर मतामत चिट्ठी माध्यम जनइबू ठीक अच्छे। ये आर कौन आमर विषय वस्तु ठीक अच्छे। तापर जी आउ कौन लिखा तार एड्रेस लिखा एड्रेस टाइम लिख इति तुमर प्रिय सांग मिलियन प्रोजेक्ट लिखा पूर्व बॉर्डर स्टाइलिश कर बॉर्डर गुड़िक स्टाइलिश कले आप अधिक मार्क मिले बॉर्डर स्टाइलिश कर ठिकना एपटे लिख ग्राहक एपटे लिख प्रेरक ठीक अच्छे। ग्राहक कौन लिख नाटा लिख सांगर ना है तार बापार ना तापर गाँ है पोस्ट लिख देन ब्लॉक लिख है तापर पिन कोड दब पिन कोड दब ठीक अच्छे। नेक्स्ट एपटे सेमती कौन लिख नाम लिख तुम ना लिख तुम बापा ना लिख तुम गाँ लिख देन पोस्ट लिख तापर ब्लॉक लिख देन पिन कोड दब है मुझे डेमो पर कर ठीक अच्छे।
ଏଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଯିବା 2 ନମ୍ବରକୁ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଦେଖ କଳ୍ପନା କର ଯେ ଦୁଇଟା ଗଛ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ସତରେ କ'ଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି? କଳ୍ପନା କରିବା। ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ 5ଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବା ଓ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା। ହେଲା, 5ଟା ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା ଆଉ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆଙ୍କିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରିବା ଆମେ। ତ ତମେ କ'ଣ କରିବ, ଏମିତି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଦେବ। ହେଲା, ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛ, ଏମିତି ଚିତ୍ର କରିକି ଆଙ୍କିଦେବ। ଏଇଟା ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିନି, ଜୁମ୍ କରିଦେଉଛି। ହେଲା, ଚିତ୍ର କରିବ, ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବ। ବଡ଼ ଗଛର କରିବ, ଏଇଟା ଛୋଟ ଗଛର ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି। ତମେ ବଡ଼ ଗଛର କରିବ, ବଡ଼ ଗଛର କରିକି ତା ବିଷୟରେ ଲେଖିବ। ଦେଖ, 2ଟା ଗଛ ନେଇଥିଲି, କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ନେଇଥିଲି ବରଗଛ, ଗୋଟେ ନେଇଥିଲି କ'ଣ? ବରଗଛ ନେଇଥିଲି। ହେଲା, ବରଗଛ ନେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇଛି ଆମର ବେଲ ଗଛ। ହେଲା, ତମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗଛ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିପାରିବ। ତ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ, ଚିତ୍ର ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଲେଖାକୁ। ହେଲା, ଲେଖିବା କ'ଣ ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଲେଖିବ ବୃକ୍ଷ ଆମର ସବୁଠାରୁ ଉପକାରୀ ବନ୍ଧୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗଛରୁ ଆମେ ଫୁଲ, ଫଳ, କାଠ, ଔଷଧୀୟ ପଦାର୍ଥ, ହେଲା, ଦେନ୍ କାଗଜ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସବୁ ପାଇଥାଉ। ଏହା ଆମ ପରିବେଶକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ଗଛ ଆମକୁ ଛାଇ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବହୁତ ଉପକାର ଆମର ସେ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ। ଗଛମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସତରେ କ'ଣ ସେମାନେ କଥା ହେଇପାରିବେନି? ଯଦି ସେମାନେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବେ, ହେଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଠାରେ ସଂଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବା। ଏହି ସଂଳାପରେ 2ଟି ଗଛ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଏକ ବରଗଛ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ବେଲ ଗଛ। ହେଲା, ବରଗଛ ଆଉ ବେଲ ଗଛ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କଥା ହେବେ ଲେଖିବା। ସେହି 2 ଗଛ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ହେଲା, ଏବଂ ମଣିଷକୁ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାର ସଂଳାପ ଟିକେ ଦେଖିବା। ସଂଳାପ ହେଲା, ଏକ ଗ୍ରାମର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଥିବା 2ଟି ପାଖାପାଖି ରହିଥିବା ବରଗଛ ଆଉ ବେଲ ଗଛ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଏଇଟା। କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ପରସ୍ପର କ'ଣ ମଧ୍ୟରେ ନା କଥାବାର୍ତ୍ତା ବା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବରଗଛ କ'ଣ କହୁଛି। ବରଗଛ କହୁଛି, ଖୁସିର ସହ ବେଲଗଛକୁ କହୁଛି ଯେ, ଏ ବେଲ ଭାଇ, ମୋର ଏହି ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶାଳକାୟ ଭାବରେ ବିସ୍ତାର କରି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ ପଥିକମାନଙ୍କୁ ଛାଇ ଦେବା ସହିତ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଆହାର କରିବା ପାଇଁ ଫଳ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ। ଦେଇ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରେ। ହେଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି କିଏ କହୁଛି? ଆମର ବରଗଛ କହୁଛି। ତ ବେଲଗଛ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବ, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ବରଗଛର ସରିଲା, ବେଲଗଛ ଯିବା। ବେଲଗଛ କହୁଛି ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗେ, ହଁ ବର ଭାଇ, ତୁ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ପତ୍ର ଓ ଫଳ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରୁଛି। ଛୋଟ ପିଲା କିମ୍ବା ବୟସ୍କମାନଙ୍କର ଜ୍ୱର ହେଲେ ମୋର ପତ୍ରରେ କାଢ଼ା ବନାଇ ସେବନ କରିଲେ ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଗଛ କାଟି ପରିବେଶକୁ ଅସନ୍ତୁଳିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦୁଃଖିତ କହିଲା। ତାପରେ ବରଗଛ କହିବ, ଠିକ୍ କହୁଛୁ ବେଲ ଭାଇ, କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଏଠାରେ ଆମ ଭଳି ବହୁତ ଗଛ ଥିଲେ। ମୋ ଡାଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଦୋଳି କରି ଖେଳୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଗଛ ତଳେ ବସି ଖେଳୁଥିଲେ। ପକ୍ଷୀମାନେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଆଉ ନାହିଁ, ସବୁ ଚାଲିଗଲା। କେବଳ ଆମେ 2 ଜଣ ହିଁ ରହିଲେ। ତାପରେ ବେଲଗଛ କହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳବାୟୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଜଳବାୟୁରେ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେଉ ନାହିଁ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଲାଗିଛି। ସେମାନେ ବୃକ୍ଷଠାରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇବା ଜାଣନ୍ତି, ତଥାପି
ମଣିଷ ଆମକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି କାଟିବାରେ ଲାଗନ୍ତି, ଠିକ ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ବରଗଛ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବ। ବରଗଛ କହୁଛି ଯଦି ଆମେ ନଥାନ୍ତେ ତେବେ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନ୍ତ ରହିବା ବହୁତ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତା। ଆମେ ସାଥୀ ହୋଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଯେ ସାଥୀ ହେଇକି ମିଶିକି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ବେଲଗଛ କହୁଛି। ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମଣିଷ ସମାଜକୁ ସଚେତନତା କରାଇବା ସହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ହେ ମଣିଷ ଆମକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ତା ବଦଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇ ସବୁଜ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି କର। ସବୁଜ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି କର। ଆମେ ଆମେ ତୁମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ଛାୟା ଫୁଲ ଫଳ ହେଲା ଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ ସହିତ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଠିକ ଅଛି, ଇଏ ଥିଲା ଆମର ବେଲ ଆଉ ବରଗଛ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ବାର୍ତ୍ତାଳାପଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉପସଂହାର ଲେଖିବା। ଉପସଂହାର କ'ଣ ଲେଖିବା? ରଚନା ଲେଖିଲା ଭଳିଆ ଲେଖିଲେ କି ନାହିଁ, ତ ଉପସଂହାର ଲେଖିବା। ଏହି ସଂଳାପ ଆମକୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ପରିବେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ପ୍ରତିଦିନ ଲଗାଇ ସବୁଜ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଉପସଂହାର ବା ବାର୍ତ୍ତା ସମାଜକୁ। ଠିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ନମ୍ବରଟି ସରିଛି, 3 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲା, ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ଆଲୋଚନା କରି 5ଟି ପ୍ରହେଳିକା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟର ତିଆରି କରିବା, ଯେପରିକି ଏ ଘରେ ବୁଢ଼ୀ ମଲା ସେ ଘରକୁ ବାସ୍ନା ହେଲା। ଉତ୍ତର ପଣସ ହେଲା। ଏ ଘରେ ବୁଢ଼ୀ ମଲା ସେ ଘରକୁ ବାସ୍ନା ହେଲା, ମାନେ ଏମିତି ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା? ପୋଷ୍ଟର ତିଆରି କରିବା ହେଲା। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରହେଳିକା ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଉତ୍ତରକୁ ଲେଖି ପୋଷ୍ଟର ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ବୁଝୁଛ, ଏମିତି ପୋଷ୍ଟର ଗୋଟେ କରିବା। ଏପଟେ ପ୍ରହେଳିକା ଲେଖିବା, ଏପଟେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରହେଳିକା ପୋଷ୍ଟର ଗୋଟେ କରିଦେଇଛି ହେଲା। ପୋଷ୍ଟର ଗୋଟେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖେଇବି ମୁଁ ତୁମକୁ। ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟରଟି ଏମିତି କରିବ। ପ୍ରହେଳିକା ଲେଖିବ, ଏଠି ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ତ ଦେଖ, ମୁଁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କମ୍ କରିକି ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି ଫାଷ୍ଟ ହେଲା। ଏମିତି ପୋଷ୍ଟର କରିବ ହେଲା। ପୋଷ୍ଟରଟି ଦେଖିପାରୁଛ, ପୋଷ୍ଟରଟି ଏ ଟାଇପ୍ର କରିବ। ପୋଷ୍ଟର କରିକି ତୁମେ ଲେଖିବ। କ'ଣ ଲେଖିବ ଦେଖ କହୁଛି। ଲେଖିବ ପ୍ରହେଳିକାରେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ, ମୋତେ କଟାଯାଏ, ମୋତେ ଛେଚାଯାଏ, ମୋତେ ଭାରି ବାଧେ, ହେଲେ ମୋତେ କାଟୁଥିବା ଲୋକ ଲୁଣ ଝାରି କାନ୍ଦେ ହେଲା। ତ ଏଟା କିଏ? ପିଆଜ ହେଲା। କାଟା ହେଉଛି, ଛେଚା ହେଉଛି, ତାକୁ ଭାରି ବାଧୁଛି, ହେଲେ କାଟୁଥିବା ଲୋକର ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରୁଛି, ସିଏ କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦୁ ନାହିଁ। କିଏ? ନା ପିଆଜ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, କଞ୍ଚାବେଳେ ଲତପତ ପାଚିଗଲେ ଟାଣ, ଏ ଧାପଟି କହିଦିଅ ହେ ରହିଲା ମୋର ରାଣ। ଏଇଟା କ'ଣ ନା କଞ୍ଚାବେଳେ ଲତପତ ହେଇକି ଥାଉଛି, ଆଉ ଟାଣ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ମାନେ ପାଚିଗଲେ ଟାଣ। ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଶୁଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ହାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ବା ଟାଣ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା ହେଲା କିଏ? ନା ହାଣ୍ଡି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଟିକି ବାଛୁରୀ ବେକରେ ପଘା, ଟିକି ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼େ ଲୁଗା ହେଲା। ଟିକି ବାଛୁର ବେକରେ ପଘା ମାନେ କିଏ? ଏଇଟା ଛୁଞ୍ଚି ସୂତା। ଛୁଞ୍ଚି ସୂତା ଦେଖିଥିବ, ତାର ପଘା ମାନେ କ'ଣ? ସୂତା ଲାଗିଥାଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରହେଳିକା ଯିବା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଟିକିଏ ପାଣି ବୁଡ଼ି ମରଇ ହେଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଟିକିଏ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମରଇ, ତାମାନେ ଏଇଟା କିଏ? ଲୁଣ। ଲୁଣଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାନା ଥାଉଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଭିତରେ ପଡ଼େ ସେ ମିଳିଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ପର୍ବତ ଶିଖରୁ ପଡ଼େଇ ହାତୀ ତା ଅଇଁଠା ସବେ ଖାଆନ୍ତି। ପର୍ବତ ଶିଖରୁ ପଡ଼େଇ ହାତୀ ତା ଅଇଁଠାକୁ ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତି। ଏଇଟା କିଏ? ନା ଢିଙ୍କି। ଢିଙ୍କି ଛେଚି ହେଉଛି ଉପରୁ ତଳକୁ, ତାମାନେ ତାର ଅଇଁଠା ମାନେ ଛେଚି ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ବା ଧାନ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ଢିଙ୍କି। ଠିକ ଅଛି, 5ଟା ପ୍ରହେଳିକା ଆମେ ଦେଖିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 4 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ତାପରେ 4 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା, ତୁମ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ 10ଟା ବାକ୍ୟ ଲେଖ। କିଛି ନାହିଁ, ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା, ନହେଲେ ତୁମେ କୌଣସି ମହାପୁରୁଷର ବି ଲେଖିପାରିବ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ଲେଖୁଛି। ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ମୋ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷକ ହେଲା। ଶିକ୍ଷକ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଲେଖିବେ ଆଶା କରୁଛି, ନା ଯଦି କୌଣସି ମହାପୁରୁଷ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ। ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲେଖିବା, ମୋ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷକ। ତ ଏ ପ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବ ଏଠି ହେଲା। ଆମର ପ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷକ କିଏ? ଏଠି ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବର, ସେ ଆମକୁ
ଓଡ଼ିଆ ବିଷୟ ପଢ଼ାନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ କ'ଣ ପଢ଼ାନ୍ତି ନା ଓଡ଼ିଆ ବିଷୟ ପଢ଼ାନ୍ତି। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ର, ଶିଷ୍ଟ ଓ ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ ସେ କେବଳ ବିଦ୍ୟା ନୁହେଁ ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନ ଓ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ତାଙ୍କର ପଢ଼ା ପ୍ରଣାଳୀ ବହୁତ ସରଳ ଓ ବୋଧଗମ୍ୟ ଅଟେ। ସେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଆମକୁ ଜଟିଳ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସରଳ କରିକି ଆମକୁ ବୁଝେଇଥାନ୍ତି। ହେଲା ଲେଖିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଠା। ଦେଖ ସେ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟବାଦୀ, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା, ପରିଶ୍ରମୀ ହେବାକୁ ଆମକୁ ଶିଖାନ୍ତି। ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ବା ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାଦାନ କେବଳ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ଏହା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଓ ମାନବିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ ନା ଲେଖିବ ସେ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସହିତ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଓ ହସ ଖୁସି ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଲେଖିବ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଉପଦେଶ ଓ ଅନୁଭବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ସ୍ରୋତ ହେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଲେଖିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କ ଦିଆଯାଏ ଶିକ୍ଷାକୁ ହାସଲ କରି ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖିବ। ହେଲା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଶିକ୍ଷାକୁ ହାସଲ କରି ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ପରି ଏକ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏତିକି ଲେଖିଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସରିଯିବ ଏତିକି ଲେଖିଲା ପରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ମାନେ ଓଡ଼ିଆର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ ଦେଖିବା। ଓଡ଼ିଆର 5 ନମ୍ବର ତୁମ ଭାଷା ପାଠ ବହିରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବିଷୟରୁ 20ଟି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଅଭିଧାନଟିଏ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ହେଲା ଯେକୌଣସି ଅଭିଧାନ ଶବ୍ଦ ମାନେ ଶବ୍ଦକୋଷ ତିଆରି ଆମେ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ହେଲା ଦେଖ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଥାଅ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ସୂଚକ। ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଛି ମାନେ 5 ନମ୍ବର ଏଇଟା ଦେଖିକି ଟିଚର କରିବେ ଏଇଟା କାମଟାକୁ। ଟୋଟାଲ ଆମର 15 ମାର୍କର ରହିବ ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। କୋଉଟାର କେତେଟା ଏଇଟା ଦେଖିଦେବେ। ଏଇଟା ଟିଚର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ। ହେଲା ତ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଲେଖିବା। 20ଟି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଅଭିଧାନ ଲେଖିବା। ଅଭିଧାନ ଦେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏମିତି କରିବ। ଏଇଟା ଏମିତି ଗୋଟେ କଲେ ହିଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହବ। ହେଲା ତ ମୁଁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କମେଇକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖ ଏମିତି କରିବ। ହେଲା ଦେଖିପାରୁଛ ଜୁମ୍ କମେଇକି ତମ ପାଇଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ତାପରେ ମୁଁ ପଢ଼େଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଏମିତି ଲେଖିବ। ହେଲା ବିଷାଦ, ଦୁଃଖ, ହେଲା ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ନିଶ୍ଚଳ, ସ୍ଥିର, ତାପରେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର, ପ୍ରତିମା, ନିୟମିତର, ପ୍ରତିଦିନ, ପୁଷ୍କରଣୀର ଅର୍ଥ ହେଲା ପୋଖରୀ, ଦ୍ୱୀପର ଅର୍ଥ ହେଲା ଜଳ ବେଷ୍ଟିତ ଭୂଖଣ୍ଡ। ହେଲା ଦ୍ୱୀପ। ତାପରେ ପ୍ରସ୍ରବଣର ଅର୍ଥ ହେଲା ଝରଣା, ବ୍ୟବହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ବ୍ୟବହାର, ଦିଅନ୍ତୀର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦିଅନ୍ତି, ନିଦାଘର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ, ଦାରୁର ଅର୍ଥ ହେଲା କାଠ। ଏମିତି ସବୁ ତମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଭିତ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭୟ, ସ୍ଥିରର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦୀର୍ଘକାଳ, ପରିଚ୍ଛେଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅଧ୍ୟାୟ, ସରର ଅର୍ଥ ହେଲା ପୋଖରୀ। ଏମିତି ତମେ ଲେଖି ଚାଲିବ। ସୁଧାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅମୃତ, ଅର୍ଣ୍ଣର ଅର୍ଥ ହେଲା ଜଳ, ପୁରର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରବାହ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଭିତ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଲା ମୂଳଦୁଆ, ପିତ୍ତର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶରୀରର ଏକ ଧାତୁ। ଏମିତି ତମମାନେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବ। ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସରିଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ, ଗଣିତ, ଇଂରାଜୀର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଭେଟିଦେବି। ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ବି ମୁଁ ଆର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି। ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ସବୁଥିରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ହିଁ ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ଟିକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରୁ ବାହାର କରିପାରିବେ ଲିଙ୍କ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।